안녕하세요. 오늘은 2025년 12월 21일 주일 로마서 13장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 로마서 13장 그리스도인과 세상 권세. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라. 그러므로 권세를 거스르는 자는 하나님의 명을 거스름이니 거스르는 자들은 심판을 자취하리라. 다스리는 자들은 선한 일에 대하여 두려움이 되지 않고 악한 일에 대하여 되나니 네가 권세를 두려워하지 아니하려느냐. 선을 행하라. 그리하면 그에게 칭찬을 받으리라. 그는 하나님의 사역자가 되어 네게 선을 베푸는 자니라. 그러나 네가 악을 행하거든 두려워하라. 그가 공연히 칼을 가지지 아니하였으니 곧 하나님의 사역자가 되어 악을 행하는 자에게 진노하심을 따라 보응하는 자니라. 그러므로 복종하지 아니할 수 없으니 진노 때문에 할 것이 아니라 양심을 따라 할 것이라. 너희가 조세를 바치는 것도 이로 말미암음이라. 그들이 하나님의 일꾼이 되어 바로 이 일에 항상 힘쓰느니라. 모든 자에게 줄 것을 주되 조세를 받을 자에게 조세를 바치고 관세를 받을 자에게 관세를 바치고 두려워할 자를 두려워하며 존경할 자를 존경하라. 피차 사랑의 빚 외에는 아무에게든지 아무 빚도 지지 말라. 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라. 간음하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 탐내지 말라 한 것과 그 외에 다른 계명이 있을지라도 네 이웃을 네 자신과 같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다 들었느니라. 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라. 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠음이라. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Romans chapter 13 Submission to the authorities. Everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, he who rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and he will commend you. For he is God's servant to do you good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword for nothing. He is God's servant, an agent of wrath to bring punishment on the wrongdoer. Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also because of conscience. This is also why you pay taxes, for the authorities are God's servants, who give their full time to governing. Give everyone what you owe him. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Let no debt remain outstanding,
except the continuing debt to love one another. For he who loves his fellow man has fulfilled the law. The commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not covet, and whatever other commandment there may be, are summed up in this one rule: love your neighbor as yourself. Love does no harm to its neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. And do this, understanding the present time. The hour has come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. The night is nearly over, the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the sinful nature. Amen. 네, 이어서 일본어 성경입니다. ローマ人への手紙第13章。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。したがって権威に反抗する者は神の定めに逆らうのです。逆らう者は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをするときではなく、悪を行うときです。権威を恐ろしいと思いたくなければ、善を行いなさい。そうすれば権威から称賛されます。彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのです。しかし、もしあなたが悪を行うなら、恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。ですから、怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにも従うべきです。同じ理由で、あなた方は税金も納めるのです。彼らは神の公僕であり、その務めに専念しているのです。すべての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納め、関税を納めるべき人には関税を納め、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさい。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし、互いに愛し合うことは別です。他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからです。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は律法の要求を満たすものです。さらにあなた方は今が
どのような時であるか知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。夜は深まり、昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て、光の武具を身につけようではありませんか。流狂や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品義のある生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。アメン。네, 감사합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 오늘 읽은 로마서 13장 본문에서는 바울 사도가 그리스도인과 세상 권세에 대한 이야기를 했고, 또 마지막 부분에는 구원의 때가 가까워졌음을 알고 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말고 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 라고 말하고 있습니다. 네, 그래서 오늘의 일본어 한마디는 마지막 절인 14절에 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 입니다. 네, 주 예수 그리스도는 이미 알려드려서 많은 분들이 아실 텐데요. 일본어로는 슈 예수 키리스도 키나사이, 슈 예수 키리스도 키나사이 라고 말합니다. 네, 입다라는 뜻의 키루라는 단어에서 명령어가 돼서 키나사이가 되는데요. 바로 일본의 전통 옷인 키모노도 이 같은 한자를 씁니다. 키모노는 한자로 붙을착과 물건 물자를 써서 착물이 되겠는데요. 그것을 일본어로는 키모노라고 읽습니다. 네, 사도 바울이 말한 것처럼 구원의 때가 가까워졌음을 알고 낮에와 같이 단정히 행하며 주님의 오실 날을 준비하며 기다리는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 네, 오늘 주일도 주님의 은혜 안에서 기쁨과 감사가 넘치시는 주일로 보내시길 바랍니다. 감사합니다.